میں جس شخصیت کو دعوت دینے چلا ہوں، صبح سے آنکھیں جن کے دیدار کی منتظر ہیں اور سماعت جن کے کلام کے سننے کے لیے تڑپ رہی ہے، اور زبانی جن کے تذکرے کافی دنوں سے کر رہے تھے، اور قلب و دل جن کی آمد پر سرشار تھے کافی دنوں سے، جب سے اشتہار چھپا دماغ جن کے تفکر میں بہت تھا۔ میری مراد شاعر اسلام، شاعر انقلاب، مداح صحابہ و اہل بیت، سراخان مصطفیٰ حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ صاحب۔ مائک پر آنے سے پہلے بھرپور انداز میں استقبال کریں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، شاعر اسلام حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ، نعرہ تکبیر۔ تشریف لاتے ہیں شاعر اسلام، شاعر انقلاب، مداح صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ شوق، محبت، عقیدت و احترام اور عبادت کی نیت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پڑھیں۔ آپ کی اس ادارہ جامعہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آج پہلی دفعہ آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کافی دیر سے میں حاضر ہوں، میں چاہتا تو یہی تھا اور میرے ساتھ وعدہ بھی یہی تھا کہ نماز ظہر کے فوراً بعد مجھے ٹائم عنایت فرما دیا جائے گا، لیکن کچھ تاخیر ہو گئی، حضرت کا بیان ہوا۔ اللہ رب العزت علماء کرام کی سرپرستی میں ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بعد بھی پروگرام جاری رہے گا انشاءاللہ۔ میں زیادہ دیر آپ کی سمع خراشی کا باعث نہیں بنوں گا، بڑا مختصر سا وقت لوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اردو سمجھ آ جائے گی؟ آ جائے گی نا جی؟ نبی آئی تو مجھے یہی کہیے گا کہ آ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، مجھے سرائکی بھی آتی ہے۔ اگر اردو آپ کو سمجھ نہ بھی آئی تو آپ نے مجھے یہی کہنا ہے کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، تب تو بات چلتی رہے گی، میں کچھ بولتا رہوں گا، ورنہ پھر آپ کو سارا غصہ میرے میزبان حضرت مولانا قاری سلیمان صاحب ان پر اتارنا ہوگا کہ انہوں نے مجھے یہاں کیوں بلایا۔ بہرحال میں ادارہ کی تمام انتظامیہ کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اتنا عظیم الشان ادارہ جب راستے میں آ رہے تھے تو اس وقت یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا بڑا پروگرام ہوگا یا اتنا بڑا ادارہ ہوگا۔ میری دعا ہے
اللہ آپ کو بھی قدم قدم پر نیکیوں سے مالا مال کرے، اور جو اس ادارہ سے تعاون کرتے ہیں ہر طرح کا، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کوشش کیجئے گا میرے ساتھ چند جملے آپ بھی کہہ لیں، ہو سکتا ہے ممکن ہے مجھ سے پہلے کسی نے یہ بھی کہا ہو کہ سبحان اللہ کہیں، اور کسی نے یہ بھی کہا ہو کہ سبحان اللہ نہ کہیں، بہرحال مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ میرے ساتھ محبت سے چلیے گا۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ دو، کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گواہ دو۔ آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ دو۔ بکھرے ہوئے امواج سے طوفان میں نوکے، لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ دو۔ ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی تسبیح، اونٹ کے سوئے آگ ریاضت کا گواہ دو۔ سالے سے سموت تھے تیرے ذکر پہ لڑتے، ناپا کی دمے حال وضاحت کا گواہ دو۔ عیسار خلیلی میں کو تیرا حکم عیاں تھا، اقرار ذبیحی کی اطاعت کا گواہ دو۔ ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک یعقوب کے گریا کی طوالت کا گواہ دو۔ بے جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے، زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ دو۔ موسیٰ سے ملاقات میں تیرے طور پہ جلوے، ہارون کی ماں بعد نیابت کا گواہ دو۔ یوشع کا جہد تھا تیرے حکم کے تابع، حزقیل اور الیاس کی چاہت کا گواہ دو۔ زکریا کو خبر دی یحییٰ کی ودو نے، عیسیٰ کی بنا باپ ولادت کا گواہ دو۔ کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ دو۔ کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ دو۔ فاروق کو فاروق تھے تیری شان جلالی، عثمان کی بے لوث سخاوت کا گواہ دو۔ تیرا خاص تعاون آئے بدر میں جبریل، خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ دو۔ خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ دو۔ تدبر میں معاویہ تیری بنی کہامی، جس ان سے کرتے تھے کتابت کا گواہ دو۔ ابھی داد طلب ہے جو کربلا میں حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ دو۔ مولا تو وحدت کے بھرے جام، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ تیرے شکر کے سجدے میں جھکائے نہ جبھی کیوں، حرف قاضی کو ہر بار سجاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے، صرف وہ بولے جس کا عقیدہ میرے جملے سے متفق ہوا۔ یکتا ہے یگانا ہے، یکتا ہے یگانا ہے، تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے، تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سرے عام جلاتا تو ہے۔ پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے۔ پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے۔ وہ جال کے ہاتھوں میں صدا حال کے گونگے، پتھروں سے بگل میں پڑاتا تو ہے۔ مجاہدین کو درے حرم کے سجدوں کا مزہ دے، قطروں کو سمندر سے ملاتا تو ہے۔ بولے جو زمین پر، توجہ توجہ، بولے جو زمین پر، بولے جو زمین پر، اسٹیج پہ علماء تشریف فرما ہے، ان کی توجہ کا سہارا لے کے جملہ عرض کرنے چلا ہوں۔ بولے جو زمین پر،
बोले जो जमीन पर किसी को कम होगा कि लोग समझ आए बोले जो जमीन पर कभी उम्र नबी के कुरान के अहकाम बनाता तो है। तो जो मेरी जानिब करे तो मैं एक जुमला समझ आ रही है? समझ आ रही है या वैसे ही कहने क्या? बोले जो ज़मीन पर कभी उम्र नबी के कुरान के अहकाम बनाता तो है, कुरान के अहकाम बनाता तो है। हज़रत उमर प्यारे आका के साथ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। प्यारे आका हतीम के पास से गुजरे, उमर साथ हैं। प्यारे आका रुकन यमानी के सामने से गुजरे, उमर साथ हैं। प्यारे आका हजरे अस्वद के सामने से गुजरे, उमर साथ हैं। प्यारे आका मुल्तज़म के सामने से इब्राहिम पे आए तो उमर रुक गए। प्यारे आका ने पूछा, उमर क्या वजह है, रुक गए हो? हज़रत उमर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मेरा जी चाहता है यहाँ तो नफल अदा करूँ। या रसूलल्लाह मेरा जी चाहता है यहाँ तो करने से उसको नहीं निकलेगा आपकी जुबान से, तो बोलना पड़ेगा। या रसूलल्लाह मेरा जी चाहता है यहाँ तो नफल अदा करो। मेरा जुमला सिर्फ असली सुन्नी को पसंद आएगा। पता क्यों? बड़ तवज्जो से सुनिएगा। प्यारे आका जवाब देते हैं, उमर तेरा जी चाहता है, जी तो मेरा भी चाहता है, लेकिन मैं उस वक्त तक कोई काम नहीं कर सकता जब तक रब हुक्म न दे। जब तक रब हुक्म। और हमारी हालत तो ये है ना, हम तो कोई भी काम शुरू करने से पहले कहते हैं ये काम करने में भी क्या हर्ज है, ये काम करने में भी क्या हर्ज है, मीठा मीठा ही तो है। समझ आ रही है? मुझे तो मैं चला जाऊंगा, मैं आ गया, मकसद पूरा हो गया। बोले जो जमीन पर, कह रहे ना जी ना, बोले जो जमीन पर कभी उम्र नबी के, बोले जो जमीन पर कभी उम्र। या रसूलल्लाह मेरा जी चाहता है यहाँ दोनों प्यारे आकर फरमाया, उमर तुझसे बढ़ के मेरा जी चाहता है। मेरे अब्बा इब्राहिम के कदम लगे हैं, मेरा ज्यादा जी चाहता है, लेकिन मैं उस वक्त तक कोई काम नहीं कर सकता जब तक रब आर्डर न दे। अल्लाह ने उसी वक्त जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील अमीन जाइए मेरे महबूब को जाके कहिए, महबूब मैं रब को उमर की बात पसंद आई है, मैं रब को उमर के दिल की तमन्ना पसंद आई है, मैं रब को उमर की ख्वाहिश पसंद आई है, मैं रब को उमर की राय पसंद आई है, मैं अल्लाह कानून बना रहा हूँ। महबूब सिर्फ उमर का तवाफ नहीं, सिर्फ आपका तवाफ नहीं, सिर्फ सहाबा के तवाफ नहीं, सिर्फ मक्का वालों के तवाफ नहीं, सिर्फ अरब वालों के तवाफ नहीं, मैं रब को उमर की बात इतनी पसंद आई है, मैं अल्लाह कानून बना रहा हूँ। महबूब क़यामत की सुबह तक आपका आने वाला हर उम्मती जब भी बैतुल्लाह के तवाफ के लिए आएगा, मैं उस वक्त तक उसका तवाफ कबूल नहीं करूंगा जब तक उमर की राय के मुताबिक यहाँ नफल अदा नहीं। और सारे मैं चला जाऊंगा। तवज्जो है? सुभान अल्लाह। चला जाऊं? अच्छी तवज्जो है। अल्लाह फरमाते हैं, महबूब उमर की बात मुझे पसंद आई। मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ। ना मालूम जिंदगी में फिर मुलाकात है नहीं है, बड़ी तवज्जो। उमर का जी चाहा नमाज पढ़ने का, अल्लाह ने हुक्म दिया महबूब नमाज पढ़िए। तशरीफ फरमाया, पूछिएगा, मैं एक तालिब इल्म हूं, तवज्जो। और मुझे जज बन के नहीं सुनना, जज बन के मुझे नहीं सुनना, मैं इम्तिहान देने नहीं आया। तवज्जो है? बड़ी मोहब्बत से सुनिएगा। उमर का जी चाहा नमाज पढ़ने का, अल्लाह ने हुक्म दिया महबूब नमाज। एक मौके पर उमर का जी चाहा नमाज ना पढ़ने का।
एक मौके पर उमर का जी चाहा नमाज प्यारे आका जा रहे हैं नमाज जनाजा पढ़ाने, उमर पीछे से आ गए, या रसूल अल्लाह पीछे पीछे आ रहा हूँ लेकिन दिल नहीं मानता, रसूल अल्लाह पीछे पीछे आ रहा हूँ, सब में खड़ा भी हो जाऊंगा, नियत भी बांध लूंगा, हुक्म का पाबंद हूँ, क्यों सहाबी हूँ, नौकर हूँ, गुलाम हूँ, ताबेदार हूँ, फरमाबरदार हूँ, गुलाम हूँ, या रसूल अल्लाह सब में खड़ा हो जाऊंगा, नियत भी बांध लूंगा, लेकिन या रसूल अल्लाह दिल नहीं मान रहा, क्या आप उसका नमाज जनाजा, प्यारे आका ने बात नहीं सुनी, जा रहे, उमर दाएं तरफ से आ गया, या रसूल अल्लाह जी नहीं मानता, प्यारे आका ने रुख इधर कर लिया, उमर बाएं तरफ से आ गया, या रसूल अल्लाह जी नहीं मानता, क्या आप उसका नमाज जनाजा पढ़ाएं, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील पहुंच, मेरे महबूब को जाके कहा महबूब मैं रब को उमर की बात पसंद आई, एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ असलियों की तवज्जो चाहते हुए, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हजरत उमर की बात कर रहा हूँ, आपके मसलक की बात करने चला हूँ, बुखल का मुजाहरा नहीं करना, कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना, बोलोगे अपने मसलक के लिए, ईमान के लिए, अपनी दीन के लिए, तवज्जो, उमर का जी चाहा नमाज पढ़ने का, अल्लाह ने हुक्म दिया पढ़िए, उमर का जी चाहा एक मौके पर नमाज ना पढ़ने का, अल्लाह ने हुक्म दिया महबूब यहाँ, हमारे साथ झगड़ा कैसा, हमारे साथ मुनाजरा कैसा, हमारे साथ मुजादला कैसा, ये बात पहुंची जब आले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद तक कि जो उमर का जी चाहे, अल्लाह फरमाते हैं मेरा भी यही जी है, जो उमर का जी चाहे, अल्लाह फरमाते हैं मेरा भी यही जी है। तो जब सुन्नियों को पता चला उमर का जी चाहा है 20 रखते पढ़ने का, सुन्नी मान गए, रखे, मेरी बात समझ आई है? बड़ी तवज्जो से, बड़ी तवज्जो, बोले जो ज़मीन पर कभी उम्र नबी के कुरान के अहकाम बनाता तो है, और बहुतान कोई बांधे, मुझे भीख न लेना पड़े आपसे दादगी, पता चले सच्चे आशिक बैठे हैं, बहुतान कोई बांधे जो हर में नबी पर आयशा तो मुतहर है बताता तो है, बहुतान कोई बांधे जो हर में नबी पर आयशा तो, कौन आयशा, तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा, तेरी पाकीज़गी और तकदीस का है गवाह खालिक दो जहां आयशा, सूरह नूर में जिसका है तज़किरा है उसी नूर की कहकशा आयशा, कितना आका और सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा, रब ने कुरान में खुद बताया हमें हम सभी मोमिनों की अम्मा आयशा, रब ने कुरान में खुद बताया हमें हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा, तेरे हुजरे की अजमत का क्या जिक्र हो, खुद गवाह है मकीनो मका आयशा, हुजरा आका ने छोड़ा नहीं आपका, भेज दी रब ने जन्नत वहाँ आयशा। बात से बात निकलती चली जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आपको थकाऊं जी, 10 बजे के आप बैठे हुए थक चुके होंगे, तो जो सबकी है वो जो है वो जिन बूढ़ों ने टेक लगाई है उनकी भी तो काली गाड़ी वाले बूढ़े, रब ने कुरान में खुद बताया हमें हम सभी मोमिनों की, तो जिस मकाम में कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया है। बात से बात निकल रही है, चलो 2 बातें अर्ज कर लूं, वो हुजरा जहां आका आराम फरमा है जन्नत है, सारे मानते जन्नत है, वो हुजरा जहां आका आराम फरमा है क्या है, जहां आका आराम फरमा है वो जन्नत है,
تو نے یہ مان لیا تو یہ بھی تجھے ماننا پڑے گا کہ وہ جو جنت ہے وہ میری ماں عائشہ کا گھر ہے. میری ماں عائشہ کا گھر ہے جہاں سے گزر کر سلام پڑھا جاتا ہے جالیوں کے سامنے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدہ حفصہ کا گھر تھا. مجھ سے دو کام نہیں ہوتے, یہاں کھڑے ہو کے بیان کروں, وہاں جا کے سبحان اللہ کہوں. جہاں آقا آرام فرما ہے وہ سیدہ عائشہ کا گھر, جہاں کھڑے ہو کر سلام پڑھا جا رہا ہے وہ سیدہ حفصہ کا. میں قاری سلیمان صاحب چلا جاؤں گا, مجھ پہ ناراض نہ ہونا. توجہ, جہاں آقا آرام فرما ہے وہ سیدہ عائشہ کا گھر, جہاں پر سلام پڑھا جا رہا ہے, جہاں سے سلام پڑھا جا رہا ہے وہ سیدہ حفصہ کا گھر. عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے, حفصہ عمر کی بیٹی ہے. قاضی تفصیلات میں نہیں جایا کرتا, میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے, حفصہ عمر کی بیٹی ہے. سلام اسی کا, درود اسی کا جس کے سینے میں ابو بکر بھی ہے, عمر بھی ہے. تفصیل میں بھی نہیں جاتا ہوں, وقت بہت لگ جائے گا. جہاں آقا آرام فرما ہے جنت ہے, جنت ہے. پیار ہے ہمیں مدینہ سے, مدینہ سے پیار ہے, مکہ سے بھی, مکہ سے پیار ہے. اس لیے بیت اللہ مکہ میں ہے, بیت اللہ مکہ میں ہے. تیرا غازی خان میں بیت اللہ نہیں, کیا ہے؟ ملتان میں بیت اللہ, لاہور میں بیت اللہ. بیت اللہ کہاں ہے؟ اعزاز مکہ کا کہ بیت اللہ مکہ میں ہے. اگر ایک بیت اللہ ڈیرہ غازی خان میں بھی ہو تو ڈیرہ غازی خان میں اور مکہ میں کیا فرق رہ گیا؟ اعزاز مکہ کا کہ بیت اللہ صرف مکہ میں ہے, اعزاز مدینہ کا کہ رسول اللہ مدینہ میں ہے. رسول اللہ وہاں آقا ہیں, اسی لیے ہم وہاں جاتے ہیں. ہمارا دو طبقوں سے واسطہ پڑتا ہے. ایک طبقہ بہت آگے نکل جاتا ہے, کہتا ہے ہر وقت ہے, ہر جگہ ہے, انہیں پیچھے کھینچنا پڑتا ہے. آپ پیچھے رہو. کچھ طبقہ ایسا ہے جو بہت پیچھے رہ جاتا ہے, کہتا ہے وہاں بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر وہاں نہیں ہے تو پھر وہاں جاتے کیوں ہیں؟ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. اصلی بولے, باقی چپ کر کے بیٹھے. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے, تمہیں ایک اچھی نسخہ بتا دو کہ دل پھر کبھی بھی غمگین نہ ہوگا. نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو, مابین بیتی کا فرمان دیکھو. ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا, مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ. نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو, بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی. بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرما, عطا ہوگی دیدہ بینا تمہیں بھی, نگاہوں میں اپنی لگا کر تو دیکھو. پیار ہے مدینہ سے, پیار ہے صرف وہ بولو, رشوت والی شمار والی چاہیے. مدینہ سے, ہے مدینہ سے. کبھی شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں, جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. دکھوں میں مبتلا دنیا کی ٹھکرائی ہوئی دنیا جہاں خوش ہو کے ہستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں, ہر دکھ کا مداوا ہے مدینے کی گلی میں, عشاق کا مسکن ہے مدینے کی گلی میں, محبوب کا ڈیرا ہے مدینے کی گلی میں, اقراج دلارا ہے مدینے کی گلی میں, معراج کا دولہ ہے مدینے کی گلی میں, صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں, فاروق کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں, عثمان کی سخاوت ہے مدینے کی گلی میں, حیدر کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں, حسین کا بچپن ہے مدینے کی گلی میں, عائشہ کا حجرہ ہے مدینے کی گلی میں.
प्यार है मदीना से, प्यार है मक्का से, शान प्यार है मदीना से। तैयबा। मदीना से प्यार में अम्मा आयशा का तस्करा कर रहा था। आले सुन्नत वल जमात का कीदा है, रब ने महबूब को जो भी दिया आला दिया, जो भी दिया हुस्न दिया आला, जमाल दिया आला, कमाल दिया आला, फजल दिया आला, इखलाक दिया आला, खलवत दिया आला, जलवत दिया आला, दिन दिए आला, मिजाज दिया आला, अज़वाज दिया आला, बिनात दी, यार दिए। बल्कि मैं अपने ज़ौक़ में यूं कहा करता हूँ, अगर रब के खजाने में कोई और चेहरा आला होता मुस्तफ़ा को देता, अगर रब के खजाने में कोई और जुल्फ़े आला होती मुस्तफ़ा को देता, अगर रब के खजाने में कोई और पलके आला होती मुस्तफ़ा को देता, अगर रब के खजाने में कोई और किताब आला होती मुस्तफ़ा को देता, अगर रब के खजाने में कोई और मौजज़ात आला होते मुस्तफ़ा को देता, अगर रब के खजाने में कोई और शरीयत तरीक़त आला होती मुस्तफ़ा। तो फिर काज़ी को कहने देना रब के खजाने में खदीजा से, आयशा से, हफ्सा से, मैमूना से, मारिया से, सफिया से, सौदा से, जवेरिया से, हबीबा से बेहतर कोई और औरत होती वो भी मुस्तफ़ा को देता। मैं तेजी में इसलिए हूँ वक्त बच जाए। आप ये वक्त देख रहे हैं, मैं वक्त नहीं, मैं लफ्ज़ देख रहा हूँ। जहाँ लफ्ज़ पूरे हो गए वो 15 मिनट में पूरे हो गए। जरूरी तो नहीं है ना मैं 1 घंटा लगा ही रहूँ, आपको खपाता ही रहूँ। थके हुए हैं, हमारा इधर तवज्जो। अच्छा चलो फिर सो जाते, सुबह आ जाते। आला बना के, हसी बना के, प्यारा बना के, सजीला बना के, तो फिर काजी को कहने देना है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कही है बुलंदो ने बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे दरिक्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जन्मों से शम्सो कमर है खजल, वो हंसी खूबतर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया, आ गया, आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी। आ गया, आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों, पत्थरों, झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा। पत्थरों, झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है, वो सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। अबू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका और मौला हमारा नबी। जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी। कोई नबी ना क़यामत तलक का आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। नारे तकबीर, आया काजी, आया काजी। रब का महबूब है, रब का प्यारा, रब क़यामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत कुरान पढ़ो, ये है सारे का सारा हमारा नबी। मैं समेटता हूँ बात, दूर नहीं लेके जाता। जी अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं कि बाकी अब रात को सुन लेंगे। तवज्जो, इतना आला, इतना आला। बानी दारुल उलूम देवबंद, कासिमुल उलूम वल खैरात, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, वो आका की मिदहत बयान फरमाते हुए फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं। सुभान अल्लाह, ये मैं आपके हिस्से की कह रहा हूँ। सुभान अल्लाह।
हार मान ली, कोई बात नहीं, टेक लगाए रखो टेक, चावल नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह। जहां के सारे कमाला एक तुझ में है। मुझे बता रहे थे हजरत के अमारात से भी हजरत तशरीफ लाए हैं, मेहमान तशरीफ लाए हैं। मैं सबकी तवज्जो चाहते हुए एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ। हजरत नानोफी फरमाते हैं या रसूलल्लाह जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में हैं, तुझ में हैं, तुझ में हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ या रसूलल्लाह जहाँ के सारे कमालात एक तुझ से हैं। तुझ में है, तुझ से है, तवज्जो हजरत, तुझ में है। आपको पता नहीं चला मैंने कैसे यहाँ निकल जाना है। तुझ में है, तुझ से है। या रसूलल्लाह आदम की अनाबत तुझ में है, नूह का जोश तबलीग तुझ में है, इब्राहीम का बलबल तौहीद तुझ में है, यूसुफ का हुस्न तुझ में है, लूत की हिकमत तुझ में है, दानियाल की मोहब्बत तुझ में है, और या रसूलल्लाह अबू बकर की सदाकत तुझसे है, की अदालत तुझसे है, उस्मान की सखावत तुझसे है, हैदर की शुजाअत तुझसे है, मुआविया की सियासत तुझसे है, अबी बिन काब की तिलावत तुझसे है, हमजा की शहादत तुझसे है, हुसैन की तहारत तुझसे है। जहाँ के सारे कमालात तुझ में हैं, जहाँ के सारे कमालात तुझसे हैं। जिनके कमालात तुझ में हैं उन्हें अंबिया कहते हैं, जिनके कमालात तुझसे हैं उन्हें सहाबा कहते हैं। यही आले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद के अकीदे का हुस्न है कि जिसकी निस्बत मुस्तफ़ा से है वो हमारा ईमान है। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, जन्नत के सब दरवाजों के दरबान सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा है, रोशन मीनार सहाबा है, बदले अनवार सहाबा है, महबूब गफ्फार सहाबा है, सुनियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा है, सुनियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा है, कुफ्फार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा है, सादिक और अमीन सहाबा है, हसन में हसीन सहाबा है। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा। नारे तकबीर, नारे मुस्तफा, नारे सहाबा। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा है। मेरे बड़े प्यारे दोस्त, मेरे भाई जनाब साहबजादा सैयद फारूक शाह साहब स्टेज पे जलवा अफरोज हैं। मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ एक जुमले के लिए। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन। अब दरवाजा न खुले। वो देख लो, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन। अर्ज करना चाहता हूँ, हज़रत यूसुफ को अल्लाह ने ख्वाब में बड़ी ताबीर बयान करने की महारत बख्शी। आप तो सुभान अल्लाह कह रहे हैं, जिन्हें ये बातें ज्यादा पता है ना, जो मैं इशारे के करता हूँ वो सिर्फ यूं कर दो। अल्लाह सरपरस्त जो है, सरपरस्त जो है, समझो अल्लाह ने बड़ी महारत बख्शी थी हज़रत यूसुफ को ख्वाब की ताबीर बयान करने में। बादशाह को ख्वाब आया, तफसीलात में नहीं जाता, मैं अपने इस जुमले के लिए एक जुमला ले रहा हूँ। बादशाह को ख्वाब आया, पूछने आया जेल में, उसने तो बुलवा भेजा हज़रत यूसुफ ने, जवाब भेजा कि खुद आओ इधर मेरे पास। हज़रत यूसुफ ने उसे जो ताबीर बताई, उसकी ख्वाब सुनकर ताबीर ये बताई कि तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे वतन में 6 माह तक, 6 साल तक खूब हरियाली होगी, खूब फसलें होगी। उसके बाद अगले जो 6 साल होंगे उनमें बारिशें नहीं होगी, कहत साली होगी, खुश्क साली होगी। ये उसकी ताबीर बयान करवाई। मैं अपने जुमले के लिए जुमला ले रहा हूँ, मुस्कुरा के मुझे सुनिएगा। वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा हैं। तवज्जो, वो देख लो
اور میرا تخیل دیکھیے گا کہ جملہ کہاں پہ ہے اور میں نے اس کے لیے جملہ لیا کہاں سے ہے. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکیر صحابہ ہیں. اس نے جب یہ تعبیر بیان کر دی حضرت یوسف نے, وہ بادشاہ اٹھا جانے لگا تو حضرت یوسف نے اسے آواز دی, فرمایا بیٹھ تجھے اس کا ایک حل بتاتا ہوں. 6 سال پہلے ہریالی ہوگی, خوب بارشیں ہوگی, خوب فصلیں ہوگی. اس کے اگلے 6 سال قحط سالی ہوگی, بارشیں نہیں ہوگی, خشک سالی ہوگی. فرمایا تجھے حل یہ بتاتا ہوں کہ جتنی گندم ہوگی اسے سنبھال کے رکھ لینا. ہر اسے سٹہ کہتے ہیں, خوشہ کہتے ہیں, سٹہ خوشے سے, ہر خوشے سے سٹے سے دانے کو باہر نہ نکالنا. جتنی ضرورت ہوئی اتنے اٹھائے سٹے, انہیں جھاڑا, دانے نکال لیے, باقی سٹے پڑے رہے. کیوں؟ جو سٹہ, جو دانا سٹے میں رہے گا, جو دانا خوشے کے اندر بند رہے گا, اسے دیمک کا کیڑا نہیں لگے گا. اور زمینداروں کے علاقے میں بول رہا ہوں, زمینداروں بولو. حضرت یوسف فرماتے ہیں جو دانا سٹے میں رہے گا, جو دانا خوشے کے اندر رہے گا, اسے دیمک کا کیڑا نہیں لگے گا. ڈیرہ غازی خان والوں چپ رہو گے دکھ ہوگا, میں جا رہا ہوں. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں. ارے دانا خوشے میں رہے, کیڑا نہیں اللہ پہنچنے دیتا. ابو بکر و عمر روزے میں ہو, وہاں کیڑا کیسے؟ بہار صحابہ ہیں, روشن مینار صحابہ ہیں, مطلع انوار صحابہ ہیں, محبوب غفار صحابہ ہیں, سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں, کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں, صادق و امین صحابہ ہیں, آسن میں حسین صحابہ ہیں. وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں, توحید کے دائی صحابہ ہیں, آقا کے سپاہی صحابہ ہیں. میں سمیٹ رہا ہوں بات کو. جس طرح صحابہ سے پیار ہے اسی طرح اہل بیت سے پیار ہے. صحابہ سے بھی پیار ہے, اہل بیت سے بھی, صحابہ سے بھی عشق ہے, اہل بیت سے بھی عشق ہے. بلکہ میں تو جملہ کہا کرتا ہوں, جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے میں اسے مومن نہیں سمجھتا. اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے میں اسے سنی نہیں سمجھتا. صحابہ سے بھی پیار ہے, اہل بیت سے بھی, صحابہ بھی ہمارے, اہل بیت بھی. خود اپنی آپ دیکھ لو, پہچان علی ہے, آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے. آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا, ہجرت کی رات ان کو بستر پہ لٹایا. کتنا عظیم دیکھ لو, ایمان علی ہے, علی ہے, علی ہے. اے پیر ہمارا علی علی, اے روشن تارا علی علی, اے جگ سے پیارا علی علی, خیبر کو اکھاڑا علی علی, توحید کا دائی علی علی, آقا کا سپاہی علی علی, صدیق کا بھائی علی علی, فاروق کا بھائی علی علی, زہرا کا شوہر علی علی, کعبے کا گوہر علی علی, ہے قیمتی جوہر علی علی, حسنین کا بابا علی علی, ہے باب علم کا علی علی. جب لب کو کھولے علی علی, پھر موتی رو دے. آیات باقی, ملاقات باقی, آخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ. بس میں لمبا سفر کر کے آیا, اتنی ہی ہمت تھی. باقی انشاءاللہ آج رات ڈیرہ غازی خان شہر میں وہاں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے ایک فرمائش بول ڈالے, ایک فرمائش, میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا. ایک فرمائش تو ڈالنا, ایک فرمائش, ایک فرمائش تو پوری ڈالنا. پنجاب میں